ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ منتخب نمائندوں کو مہلت مل گئی، تاہم بلدیاتی اداروں کی مانیٹرنگ مزید سخت کر دی گئی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں میئر ہو یا ڈپٹی میئر ہو، میٹروپولیٹن کمشنر ہو، اسی طرح بالکل 25 ٹاؤن میں بھی چیئرمین، وائس چیئرمین، ان کی کونسل اور اس کے بعد میونسپل کمشنر پر بھی تلوار لٹکی ہوئی تھی، اور سب کو یہ پتہ چل گیا تھا، تقریباً یہ کہانی چل رہی تھی کہ مہینہ رہ گیا ایک یا دو، بس اس سے زیادہ نہیں، اور کہانی مکنے والی ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا انگلش میں واٹ ہیپننگ، اور ہم نے بولا بھائی ابھی رکو، ہم سے بھی پوچھ رہے تھے کہ ساڑھا بنسی کی، ہم نے بولا تمہارا مقبرہ بھی نہیں بنے گا، لیکن فکر نہیں کرو کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن قبل اس وقت بات گونج اٹھی تھی، اور یقینی طور پر پھر تمام میئر ہو، ڈپٹی میئر ہو، میٹروپولیٹن کمشنر ہو یا چیئرمین، وائس چیئرمین ٹاؤن کی سطح پہ یا پورے سندھ کی سطح پر، ان کا ایک فیس تو چلا گیا تھا۔ جی ہاں، پی ایم ٹی اڑ گئی تھی اور ایک فیس چلا گیا تھا، اور سب پریشان تھے کہ اب دن الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور مہینے گن رہے تھے کہ 15 دن رہ گئے، 20 دن رہ گئے، اور پوچھ گچھ بھی کر رہے تھے، سونگن بھی لے رہے تھے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے لیکن آدھی ہے کہ آپ لوگ کے اوپر جو تلوار لٹکی ہوئی تھی سب پر، چیئرمینوں پہ، وائس چیئرمینوں پہ، وہ تھوڑی سی آپ کو مہلت مل گئی ہے۔ جی ہاں، مہلت مل گئی ہے، تھوڑا سا آپ کو ٹائم مل گیا ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ اور کچھ کر لو، جو کرنا ہے کر لو، اس لیے کہ ابھی آپ کو مہلت مل گئی ہے۔ ایک اہم بالکل خبر ذرائع کے مطابق اہم شخصیت وغیرہ اس میں کودی تھیں، اور انہوں نے جا کر تھوڑی سی معمولی سی مہلت مل گئی ہے، لہٰذا اب آپ کو خوشی ہو، جھومو، ناچو، گاؤ، جو مرضی آئے کرو بھائی، لیکن ہم آپ کو بتا دیں گھومو پھرو ناچو گاؤ، لیکن یہ سمجھ لینا کہ مہلت عارضی طور پہ ملی ہے، زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے، ہاں بہت خوشی کی بات نہیں ہے، بس مہلت کم ہے، لیکن مانیٹرنگ اوپر سے ہو رہی ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ٹائٹ مانیٹرنگ اوپر سے ہو رہی ہے، پھر نہیں کہنا کہ بتایا نہیں تھا، مہلت مل گئی ہے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ اور اب خبر شامل کریں گے پینشنرز کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پینشنرز کے کیس کی سماعت 13 اکتوبر کو مقرر کر دی گئی، تاہم فیصلے کے باوجود عمل درآمد کا سلسلہ تاحال شروع نہیں کیا جا سکا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ذوالفقار شاہ کی زبانی۔ ریٹائر ملازمین پینشنر پریشان ہے، سماعت پہ سماعت ہو رہی ہے، لیکن ہوگا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ کل ایک نوٹیفیکیشن بھی واپس ہوا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے واپس ہونے سے کیا ہوگا یہ ہم پوچھنے کے لیے آیا میں سید ذوالفقار شاہ سے، جو آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین ہے، پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں، سندھ کے صدر ہیں، میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس اور سرجن یونین بھی دیکھتے ہیں۔ شاہ صاحب ڈائریکٹ چلتا ہوں، چورن چٹنی چھوڑو، اس وقت صلاح رائتے کا وقت نہیں ہے، اس وقت پریشانی کا وقت ہے۔ 13 اکتوبر کو سماعت ہے، کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تقریباً 14 سے 16 ایسی پٹیشن ہیں جن پہ وقتاً فوقتاً، کل بھی دیکھیں ایک فیصلہ آیا، اور فیصلہ یہ آ رہا ہے کہ 2 مہینے 2 ہفتے 3 ہفتے میں، 2 مہینے 3 مہینے میں انہیں پیسے دیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے ایم سی کا ایک ہی موقف ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے ہو، 3 مہینے ہو یا 2 سال ہو، ہم دیں گے جب ہمیں آپ گورنمنٹ آف سندھ پیسے دے گی۔ اور پہلی دفعہ الحمدللہ یہ ہوا ہے ان پیٹیشنوں کی وجہ سے کہ کے ایم سی یہ تسلیم کرنے پہ تیار ہو گئی ہے کہ اسے 1 ارب 93 کروڑ روپیہ منتھلی مل رہا ہے، جو تنخواہیں، پینشن اور واجبات اور یہ ساری چیزوں کے لیے مل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی انہوں نے تسلیم کی ہے، جو ہم بارہا کہتے ہیں کہ یونین کی وجہ سے 39 کروڑ 97 لاکھ روپے انہیں مل رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک چاہے وہ آپ مجھے نہیں لگتا فرضی ہے یا واقعی گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، کہ انہوں نے یہ بتایا کہ 11,000 کچھ جو پینشنر ہیں وہ کے ایم سی کے ہیں، اور 13,000 کچھ پینشنر جو ہیں وہ کلادم ڈی ایم سی اور موجودہ ٹی ایم سیز کے ہیں۔ اس سے ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم 71 کروڑ سے زائد جو پینشن دے رہے ہیں تو اس میں 60 کروڑ روپیہ ان کو دے رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا جی 39-97 تو آپ دے رہے ہیں ہمیں کٹوتی کر کے، لیکن ہمیں مزید جب 60 کروڑ جب تک نہیں ہوگا تو ہم انہیں یہ پینشن دینے کے قابل نہیں ہیں، جس میں انہوں نے الحمدللہ یہ پہلی دفعہ تسلیم کیا کہ ہم 8% بھی اس میں ڈالیں گے تو یہ اتنے پیسے ہوں گے۔ اور اس کے لیے بھی ایک ڈیٹ، کٹ آف ڈیٹ یہ ہے کہ 11 مارچ 2027 تک جتنے بھی لوگ ریٹائر ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں ان سب کو جو ہے وہ کے ایم سی دے گی، اور اس کے بعد ٹی ایم سیز کو یہ فنکشن دیا جا رہا ہے تاکہ وہ 2 سال میں اپنی ایک کھڑکی بنا لیں، فائنانس کی ہو یا وہ کہیں کی بھی ہو، تو وہ اس کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ایک حدود اربہ بنا کر، اس کا ایک بجٹ بنا کر
और ये कटौतियाँ वहाँ जमा करके अपने हिस्से के 20% बल्कि मैं पहले 10 कहना चाह रहा था, लेकिन 20% वो उसमें डालकर, ताकि ये मामलात ऐसे हों कि वो एक हुच अमाउंट हो, तो आइंदा जो भी रिटायर होने वाला मुलाजिम होगा, वो रिटायर होने वाला मुलाजिम जो है वो फौरी आएगा और महीने 1.5 महीने में अपने वाजिबात ले जाएगा। लेकिन ये एक कहने को तो कागजी तौर पर तो वाकई ये जन्नत वाली बात है, लेकिन हम ये समझते हैं और आप भी बेहतर समझते हैं कि वो टीएमसीज जो लोगों को तनख्वाह देने को तैयार नहीं है, इनकेशमेंट किस्तों में देते हैं, मर जाए तो फाइनेंशियल असिस्टेंट किस्तों में देते हैं, वो लोग मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी रकम लेकर वो मंथली पेंशन भी देंगे और उनको वाजिबात भी देंगे। क्या सिर्फ पेंशन देंगे, फंड और ग्रेजुएटी कौन देगा? देखिए, जब वो 2027 आ जाएगी तो अभी तक एक चीज़ केएमसी ने देखें, एक और पेंडोरा बॉक्स खोला हुआ है, उन्होंने कहा हम सिर्फ इनको पेंशन देंगे। अभी तक वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम वाजिबात भी देंगे और हम प्रोविडेंट फंड भी देंगे, जबकि प्रोविडेंट फंड का असूल ये है कि जिन जिन टाउन्स के पास या जिन जिन डीएमसीज के पास अगर रिसीविंग है कि वो इन्हें चेक देते रहें 1/88 के बाद। ये केएमसी का एक मौक़िफ़ ये है कि 88 के बाद हमें जो है वो टीएमसी अपने पैसे नहीं भेज रही थी, जिसकी वजह से जब हम 2013 में कोर्ट में गए तो कोर्ट में रिकनसाइल हुआ, तो रिकनसाइल में ये तय हुआ था कि ये पैसे जो है वो केएमसी लेती रही और ये केएमसी को एट सोर्स मिलेंगी। तो ये तो कोर्ट के फैसले भी हैं। अब ये प्रोविडेंट फंड का भी लिख रहे हैं कि हम नहीं देंगे और ग्रेजुएटी भी नहीं देंगे। ग्रेजुएटी पे खैर खामोश हैं, लेकिन फ़ंड के बारे में क्लियर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने एक लेटर लिख दिया है कि केएमसी किसी टीएमसी या कलादम डीएमसी के मुलाजिम को प्रोविडेंट फंड नहीं देगी, सिर्फ पेंशन देगी, ग्रेजुएटी में खामोश है फिलहाल। ये गुनाह किसने किया था कि केएमसी को तोड़ के जेडएमसीज बनाए, फिर डीएमसी टाउन बनाए? क्या लॉजिक थी कि ये सब सुतेले हो गए और इदारा एक ही है, केएमसी हो या टाउन हो या डीएमसी हो, कुछ ये इदारा तो एक ही है, मुलाजिम बल्दियात के हैं, इस शहर की खिदमत करते हैं, तो फिर सुतेले और सगे वाला मसला क्यों आ रहा है? और ये मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर थे जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 हो रहा था, उस वक्त 125 की तरमीम नहीं की, उस वक्त इन्होंने पेंशन नहीं रोकी, उस वक्त भी तो एडमिनिस्ट्रेटर थे। मेयर बनने के बाद ये कहाँ से ऊपर से नाजिल हुआ कि नहीं मैं नहीं दूंगा? देखिए, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, शायद आपको याद हो ये वज़ीर कानून भी थे, यानी क्योंकि इलेक्टेड नहीं थे तो मुशीर कानून थे। तो ये जो चाहते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता 17 साल से जो है सिंध में हुकूमत है, तो वो जो तरमीम चाहें कर सकते हैं, तो उन्होंने करते रहे वक्तन फ़वक्तन। उस वक्त इन्होंने इसलिए नहीं की कि उस वक्त उन्हें ये इल्म नहीं था कि ये मेयर बन जाएंगे, लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें इक़्तिदार की उम्मा बिठाई, ये मेयर बने, तो बहुत सारे लोगों को बड़ी खुशी थी, खुसूसन मुलाजमीन को बहुत इसलिए खुशी थी कि मुलाजमीन से इन्होंने आए दिन यही वादा किया था कि इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पर हम आपको 2 महीने बाद, 1 साल बाद ये पैसे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ना वो पैसे आए, ना वो टाइम आया। उल्टा क्या हुआ, अक्टूबर 2023 में एक खिड़की बंद ऐसे की, देखें बंद भी एक चीज़ होता है ना, कानून के तहत दी जाए ना, इन्होंने एक लेटर लिखा, जिस तरह हम एक लेटर लिखते हैं वज़ीर आला को कि कल से केएमसी कचरा नहीं उठाएगी, तो अब वो ये कहेगा कि आपका क्या अख्तियार है कि केएमसी कचरा नहीं उठाएगी, जब तक कि कोई कानून साजी नहीं हो जाती, जब तक कि कोई मामलात हल नहीं हो जाते या किसी चीज़ का कट ऑफ डेट नहीं दी जाती। अगर नादरा ने भी शनाख्ती कार्ड 74 वाले जब तब्दील किए थे 2001 में, तो उन्होंने 2007 तक लोगों को मोहलत दी, यानी 6 साल में जो नहीं भी बनाते थे तो उन्हें उन्होंने मोहलत देकर फिर 2002 से शुरू किया था। तो 2007 के बाद जब लोग दोबारा बनाने जाते थे तो फिर उस वक्त उन्होंने अपना कायदे कानून लागू किए, बैंक अकाउंटों पे लाजमी हो गया, पेंशन पे लाजमी हो गया, हर जगह पे वो शनाख्ती कार्ड नादरा का लाजमी हो गया। अब हम ये समझते हैं कि जब अब मेयर साहब ने तो माना है, ये कोर्ट में जो 2 साल माने हैं ये अदालत का फैसला नहीं है, ये मेयर साहब की दी हुई तजवीज़ है जो कोर्ट ने तस्लीम की है, और उन्होंने कहा आप 2 साल देना चाहते हैं तो दें, लेकिन इन्हें सिस्टम बनाने दें। इन्होंने हमारे बोलने पे तो नहीं दी, लेकिन कोर्ट में खुद जाके तय ये समझ गए कि अगर मेरी यहाँ ये समझूंगा तो मैं यूनियन के आगे कमज़ोर पड़ूंगा। नहीं, अच्छा शाह साहब, अब लंबा हो गया, अब मुझे ये बताओ, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का भी एक आया था, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान ने ऑर्डर किया था कि हम करेंगे, वो नहीं हुआ। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन असातिज़ा वो भी परेशान है, कोर्ट के ऑर्डर आए, रेगुलाइजेशन के लेटर, होता कुछ नहीं। देखें, अब ताज़ा तरीन जो फैसला है
5-6 महीने पहले आया है, वो आया है लियारी के बारे में। 120 टीचर्स जो कांटेक्ट की थी 200 में से, वो लोग पटिशन में गए और 86 जो है मेडिकल के लोग थे। अब एक आर्डर आ चुका है और आर्डर भी 3 महीने का है, लेकिन 2 महीने एक्सेस हो गए हैं और अभी तक उनके ऊपर जो है वो नाफिजुल अमल कुछ भी नहीं हो रहा। और हमने सेक्रेटरी बल्दियात से ही बात की, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, KMC जो TMC है, TMC लियारी है, वो अपने लोगों की वेरिफिकेशन करके और वो लिस्टें बनाकर हमें भेज दे, हम उनको रेगुलाइज करेंगे। लेकिन यहाँ वो रेगुलाइज करने में हम ये समझ रहे हैं कि ये 120 और 200 के घपले में हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें हों या जिन्हें ये लोग कांटेक्ट में पुराना जाहिर करके करना आते हों। तो इनके लिए एक खबर ये है कि 2016 में सिंध हाई कोर्ट ने हमें कांटेक्ट से लेकर परमानेंट जितने मुलाजमीन थे उसकी लिस्ट हमें दी थी और एक USB पे सिंध गवर्नमेंट को भी दी थी, जिस पर एक हाई पावर्ड कमेटी थी, देतो साहब ने उसकी इंक्वायरी की है। तो वो मुलाजमीन अपनी जगह हैं, अगर उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आएगा तो हम भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट करे, मुझे कोई तराज नहीं है बाबू, इस तराज है आप करना चाहो तो सब कर सकते हो। लेटर निकाल लेते हो, इंक्वायरी टंडो आदम से निकाल लेते हो, ठल से ढरकी से। ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लास्टिंग का मसला आता है तो फंस जाते हो, चाहे वो हमारे दीगर टाउन की काबिल एहतराम असातिज़ा है, वो भी रोल रही हैं कि अल्लाह के वास्ते में मुस्तकिल कर दो। दे के आ रहे हैं 32,000, सरकारी नोटिफिकेशन है 40,000, वो भी नहीं मिल रहा। अब हमारे पास तो अच्छी खबर होती नहीं, हमारे पास तो काय करने के लिए, चूरन और मंजन बेचने के लिए ऐसा मवाद होता है, ऐसे ही 10-15 मिनट गुजर जाते हैं। बहरहाल फैसला आप करना, आज 13 तारीख को क्या होगा वो बता दिया है, और लियारी वालों के साथ क्या होगा, बाकी दूसरे टाउनों में हमारी कॉन्ट्रैक्ट काबिल एहतराम असातिज़ा उनका क्या बनेगा हमें नहीं मालूम। आधा वर्ष खबर शामिल करें कि जिना टाउन के इलाके गार्डन ईस्ट अलबेला सिग्नल की गलियों में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। इब्तिदाई तौर पर गलियों में घेरा बिछाया जा रहा है, बादी अज़ा इस तरकारी भी होगी। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। गार्डन ईस्ट अलबेला सिग्नल की टूटी फूटी गलियों पर इंतजामिया की नजर पड़ गई। जिना टाउन इंतजामिया ने गलियों में घेरा बिछाना शुरू कर दिया। गली में मौजूद स्कूल इंतजामिया ने टाउन की कारकर्दगी को सराहा, साथ ही शिकवा भी कर दिया। कहा कि काम शुरू हो जाते हैं मगर उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है। उम्मीद है इंतजामिया कारपेटिंग भी फौरी करवाएगी। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, कौन नहीं चाहेगा कि नहीं होना चाहिए भाई। और बड़ी अच्छी साइन है कि कराची में कितने अरसे के बाद कुछ नज़र आया। हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि चलो कराची का भी किसी ने कुछ पूछा, कोई पुरसाने हाल है। अच्छी बात है, ये रोड़ी बिछाई है, लेकिन मज़ा जब आएगा जब कारपेटिंग हो, क्योंकि अभी तो धूल मट्टी इतनी उड़ रही है कि आपको पता है कि यहाँ पर खिड़कियों के ज़रिए जो है वो क्लासरूम में आ रही है, फिर चलने आने में दुश्वारी हो रही है, गाड़ियों के निकलने में मसला हो रहा है। लेकिन जल्दी कारपेटिंग हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि पूरे कराची में, मेरे शहर में फिर से वही तरक्की हो जो पिछले दौर में हुआ करती। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा स्कूल है और हमें बड़ी परेशानी थी यहाँ पर, ना सिर्फ बल्कि हमारी गली का रोड बल्कि आसपास के जितने रोड हैं सारे के सारे ख़राब रोड थे। तो बड़ी तकलीफ होती थी, गाड़ियों में बाइकों में जाते हैं, बाइक बस्ट होती थी, टायर उनके बस्ट हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम शुक्रगुजार हैं मैनेजमेंट के कि ये अच्छी बात है, इंतजामिया ये काम करवा रही है। लेकिन बेहतर ये है कि जल्द से जल्द ये काम हो, और उसमें अगर पेवर ब्लॉक जो अगर वो लग जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल अब कारपेटिंग के बारे में सुन रहे हैं, कारपेटिंग तो जल्द से जल्द जो हो जाए तो अल्लाह करे कि लोगों के लिए फिर ये आसानी हो जाए, ताकि लोग इसके लिए खुश हो जाएं और शुक्रगुजार हो जाएं इसके लिए। जिना टाउन की हुदूद में तरक्याती कामों का जाल बिछाना बहुत जरूरी है। इन कामों से लोगों का भरोसा इंतजामिया पर बहाल होगा। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनैद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। लियारी टाउन के हवाले से खबर शामिल करें कि लियारी टाउन में ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का दौरा, खवातीन की हुनरमंदी पर म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान की कोशिशों को सराहा। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद एंडी खान ने कहा है कि खवातीन जहाँ हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वहीं मासूम बच्चे बच्चियाँ जो हैं उनके लिए भी लियारी टाउन हर सतह पर तैयार खड़ा रहता है ताकि उनको भी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के एक आला सतही वफ़द जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान की दावत पर लियारी टाउन का दौरा कर रहा था ताकि वहाँ तलबा और
ہنرمند خواتین کی بااختیاری اور ان کی جامع شہری ترقی میں تعاون کے مواقع تلاش کیے جا سکے۔ میونسپل کمشنر حماد علی خان نے لیاری کی تخلیقی صلاحیتوں اور متحرک کمیونٹی کے مراکز کو اجاگر کیا ہے۔ وفد نے میونسپل حکام یعنی کمیونٹی کے نمائندوں اور ہنرمند خواتین کی دستکاری سے جہاں ملاقات بھی کی، وہیں یقینی طور پر وہ حیران رہ گئے کہ یقینی طور پر لیاری ٹاؤن کس طرح اپنے خواتین اور بچیوں کو آگے لا رہا ہے، اور یقینی طور پر طالبات اور فنکار جو یعنی سلائی، دستکاری اور اس علاقے کے ثقافتی ورثے میں یعنی لیاری کا جو ورثہ ہے اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ دورہ لیاری ٹاؤن اور حکومت سندھ کی جانب سے اشتراک کے بعد خواتین کو بااختیار بنانے اور لیاری کے فیشن، ثقافت، آرٹس، ڈیزائن اور کھیلوں میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ یہ بات لیاری ٹاؤن کے میونسپل کمشنر حماد علی خان نے گرین وچ یونیورسٹی کے جو وفد آیا تھا ان سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر انہوں نے جہاں پر جو یہ وفد آیا تھا گرین وچ یونیورسٹی کا، وہ یقینی طور پر دیکھ کے حیران لگے کہ کس طرح لیاری ٹاؤن جو ہے وہ اپنی خواتین کا جو ان کو ہنرمندی ہے اس کو فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ تو ابھی ابتدائی تصویر ہے، ابھی تو لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ باقی ہے۔ جب وہ زمین پر لانچ ہو جائے گا تو اس کے بعد لیاری ٹاؤن کی خواتین اور بچیوں کو یقینی طور پر کراچی میں ایک نمایاں مقام حاصل ہوگا، بلکہ کراچی کیا سندھ اور پاکستان میں اور ان کی ہنرمندی کا اعتراف عالمی سطح پر بھی کیا جا سکے گا۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ لیاقت آباد 10 نمبر سے حسین آباد جانے والی سروس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جہاں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کوئی توجہ نہیں اور نہ ہی کھلے گٹر کی وجہ سے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل رہا ہے۔ تفصیلات جنید جاوید کی اس رپورٹ میں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سیوریج کا بوسیدہ نظام اور کھلے مین ہول، یہ مناظر موہنجو دڑو کے نہیں بلکہ لیاقت آباد 10 نمبر سے حسین آباد جانے والی شاہراہ کے ہیں۔ شہری بلدیہ عظمیٰ کراچی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کہتے ہیں پورا کراچی اجڑا ہوا ہے، کسی کو فکر نہیں، فائلیں بنتی ہیں مگر کام نہیں ہوتا۔ پانی بھی جام ہوتا ہے، کبھی گٹر لین لیک ہوتا ہے، کبھی کیا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کیا مسئلہ ہوتا ہے، پورا کراچی کا روڈ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں جتنا ٹریفک وغیرہ یہاں ہوتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت، اس حساب سے کوئی کام تو نہیں ہے۔ گڈھے ہیں، پانی ہے، کیچڑ ہے، اور لازمی سی بات ہے ہم غریب بندے بائک والے، اب اگر تیار ہو کے ویل ڈریس ہو کے آفس کے لیے بھی نکلتے ہیں تو کوئی فائدہ تھوڑی ہے، ہمیں تو گندا ہو جانا ہے یا تو مٹی میں تر ہو جانا ہے۔ اور اگر ہم دوسروں کو بلیم کریں تو پھر تو بلیم کرتے ہی رہیں گے، لیکن کسی کی آنکھیں تو کھلنی نہیں ہیں، کیونکہ عوام آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہر صورت میں بس کہ ایک دفعہ گزر جاؤ، ایک ہی دفعہ راستہ پڑتے، کوئی کسی کو کچھ بول نہیں رہا، اور یہاں والے تو سو رہے ہیں۔ اب ہم یہاں سے آپ گزریں گے، روڈ آپ کو پتہ کس حالت میں کیسے ہے، اب پولیس والے ملے ان کے مسئلے الگ، ایک نے تو بولا کہ 20,000 چڑھانا، اب ہماری سیلری 40 سے 50,000 ہے، 20,000 ہم کیسے چڑھان دے پائیں گے؟ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ نظام وبھاگ کے گٹر کا پانی دیکھ لے، کل ہی میں اس میں گر کے آیا ہوں، مجھے پتا کہ کیا ہوتا، پھر الگ مسئلے گھر کے چیزیں، پھر روڈ خراب، آئے دن مسئلہ تھا۔ جب یہ بارش ہوتی لاسٹ ٹائم تو 2 دفعہ میری بائک بند ہوتی، میں یہاں سے شاہ فیصل اپنے گھر آتا، مطلب ریلیٹڈ یہ بتا سکتا ہے کتنا ہمارا خراب نظام ہے۔ شہر کراچی کے باسی میئر کراچی سے سڑکوں کو جلد از جلد بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ جنید جاوید، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ میٹرو ون نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ نشاندہی کرنے پر ماڈل ٹاؤن انتظامیہ حرکت میں آ گئی، سالوں سے ٹوٹا پھوٹا روڈ رات گئے تعمیر کر دیا گیا۔ تفصیلات جنید جاوید کی اس رپورٹ میں۔ ماڈل کالونی کی شاہراہ پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن کے چیئرمین ظفر احمد خان کی ہدایت پر روڈ کارپیٹنگ شروع کر دی گئی۔ RCD سے ماڈل کالونی روڈ تک استرکاری مکمل کر دی گئی۔ ٹاؤن انتظامیہ کا کہنا ہے مزید کاموں میں تیزی لا رہے ہیں۔ ہم ابھی اس وقت ماڈل کالونی کے مین لیاقت علی خان روڈ پہ سیور کے مقام پر جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس وقت ہمارا RCD سے لے کر پھاٹک تک روڈ ڈالا جا چکا ہے، اور ماڈل موڑ سے لے کر اب ہم سیور کے مقام پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر روڈ ڈالا جا رہا ہے، انشاءاللہ ایک زبردست روڈ جو ہے وہ ڈلنے جا رہا ہے۔ یہ پچھلے دور کی طرح روڈ نہیں ہے، بلکہ وہ تھوک نہیں ہے جو لگایا جاتا تھا، بلکہ یہ ایک پراپر روڈ ہے کہ جس کے نیچے ساری یوٹیلیٹیز کو بحال کیا جا رہا ہے۔ ایک ٹکڑا چھوٹا سا جو ہے یہ پہلے فیز کے اندر ہم ماڈل موڑ سے لے کر جوبیل تک، دوسرے فیز کے اندر جو ہے وہ ماڈل موڑ سے لے کر جو ہے وہ جو ہمارا برابر والا روڈ ہے وہ ڈالیں گے ہم جو ہے وہ UC آفس تک، اور آخری اور تیسرے فیز کے اندر جو ہے وہ
डाकखाने से लेकर और फाटक तक का टुकड़ा है जो इस वक्त जहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ यूटिलिटीज जहाँ डैमेजेस हुई हैं उसको ठीक किया जा रहा है, सेवेज निज़ाम को ठीक किया जा रहा है, स्टॉर्म ड्रेन वाटर जो है वो डाला जा रहा है। इंशाल्लाह 30 तारीख से पहले ये तीसरा फेज भी मुकम्मल हो जाएगा। पहला फेज आज मुकम्मल हो रहा है, दूसरा फेज इंशाल्लाह 20 अक्टूबर से पहले और तीसरा फेज इंशाल्लाह 30 अक्टूबर तक जो मुकम्मल हो जाएगा। मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर इस रोड को जो है बना देंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम अपने वादे को 1 महीने के अंदर पाया तकमील तक जो है पहुंचा देंगे। इस रोड पे थोड़ी ताखीर हुई है, लेकिन ताखीर की जो वजह है वो यूटिलिटीज थी, वो सुई गैस का काम था, वो सर्विस का निज़ाम था। अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस का निज़ाम ठीक हो रहा है, यूटिलिटीज जो है वो बहाल की जा रही हैं और जो गैस का काम है वो मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह अब कोई खुदाई इस रोड पे नहीं होगी और किसी को खुदाई करने नहीं देंगे। इंशाल्लाह देर तक ये रोड जो है बरकरार रहेगा और हमारी ताजिर बरादरी जिसने तकलीफ उठाई है, इंशाल्लाह अब राहत के दिन जो है वो उनके लिए हैं। अल्लाह ताला हमारे इस काम को आप सब के लिए जो है वो राहत का जरिए बनाए और इसे हम सब के लिए बाइस से बरकत बनाए। मॉडल कॉलोनी की गलियां और मरकजी शाहराह से गुजरने वाले अजियतनाक सफर करते थे, मगर अब उनका सफर आसान हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और अब खबर शामिल करें कि बल्दिया उज़्मा कराची ने राजा खान बुज़दार को अहम ओहदे पर तैनात कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने एक ऐसा काम किया है जिससे यकीनी तौर पर अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। हम आपको बताते हैं, पहले तो हम आपको बताएं कि 9 अक्टूबर 2025 को एक नोटिफिकेशन निकलता है और फिर मुनीर हुसैन हेड जो दादा ने सेक्शन ऑफिसर 3rd इनकी तरफ से ये निकलता है और यानी चिड़िया इनकी है, लेकिन हैरान कुन तौर पर ऊपर हमने पहली दफ़ा देखा, दिल बाग हो गया कि डॉक्टर वसीम शमशाद अली, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जी हाँ, ये नाम सुन के ज़रा ठंडक पहुंची माशाअल्लाह। तो खबर भी ऐसी है ठंडक वाली बहुत सारे अफसरान के लिए। तो इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि विद द अप्रूवल, यानी ऊपर वाली जो कंपोनेंट अथॉरिटी होती है ना, जैसे क्रांति भी लिखता है बल्दिया उज़्मा कराची रुबेवा में, कंपोनेंट अथॉरिटी ने इजाज़त दी है और राजा खान बुज़दार जो कि ग्रेड 18 के हैं और यकीनी तौर पर ये बड़ी फिल्म है, इनको जो पोस्टिंग थी जो मौजूदा डायरेक्टर टैक्सेस टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शाह लतीफ़ाबाद हैदराबाद में, उनको अब ऑथोराइज किया गया है क्या कि ऑपरेट कर सकते हैं द अकाउंट ऑफ को सिग्नेचरी विद द चेयरमैन ऑफ टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शाह लतीफ़ यानी कि लतीफ़ाबाद हैदराबाद में, और कहा गया इमीडिएटली। ये एक अच्छी खबर है। उसकी वजह यह है कि और इसके अंदर आखिरी लाइन में लिखा हुआ है पोस्टिंग ऑफ रेगुलर टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो ये खबर जो है कम से कम कराची की सतह पर भी अच्छी खबर होगी, इसलिए कि बजाज अथॉरिटी ने जो इख्तियार दिया है इससे यकीनी तौर पर कराची में भी कुछ काम करने वाले अफसरान हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी ठंडक पहुंच गई होगी कि वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने अच्छा एक फ़ैसला किया है जिससे लोगों को, अफसरान को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। और यकीनी तौर पर जो ये हुक्म दिया गया है बुज़दार का कि ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा और बाकायदा टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर की तकर्री तक मौसर भी रहेगा, तो यकीनी तौर पर ये अच्छा फैसला है करार दिया जा सकता है। इससे यकीनन अफसरान की हौसला अफजाई होगी। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज बरोही का कहना है कि आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा है कि लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी और बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी हमारे एजेंडे में सरफहरिस्त है और यही वजह है कि हम हर दरवाज़ा खटखटाते हैं और क्लिक के ज़रिए हमें कुछ फ़वाइद हासिल हुए हैं। क्लिक के ज़रिए यकीनी तौर पर चुंगी से लेकर माई गाड़ी मज़ार तक तकरीबन 2.5 किलोमीटर तवील रोड की तामीर के कामों का जहां आगाज़ किया गया था, यकीनी तौर पर आज भी काम तेज़ी से जारी है और यकीनी तौर में उसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यकीनी बनाया जा रहा है। क्लिक के ज़रिए जहां पर कामों को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है, वहीं कोशिश ये की जा रही है कि चुंगी से लेकर माई गाड़ी मज़ार तक जो यूनियन कौंसिल 1 है वहाँ पर यकीनी तौर पर लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, जो कि यकीनी तौर पर धूल मट्टी के बायस सफ़र तो कर लेते हैं लेकिन सफरी सहूलतें उनको उस हिसाब से मैसर नहीं है जैसे होनी चाहिए। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही का कहना था कि क्लिक के ज़रिए जहाँ कामों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा है और हमारी कोशिश है
کہ یقینی طور پر 2.5 کلومیٹر کی شاہراہ کو جلد سے جلد مکمل کر کے یعنی مقررہ وقت میں مکمل کر کے منگو پیر ٹاؤن کے لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. خصوصاً یہ صرف اور صرف یونین کونسل ایک مائی گاڑی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی بلکہ اس سے یقینی طور پر دیگر لوگوں کو بھی سہولیات کی فراہمی اور خصوصاً کمرشل گاڑیوں والوں کو بھی بہت زیادہ سہولت میسر آئے گی کیونکہ ان کی بھی گاڑیوں کو نقصان پہنچتا تھا اور سڑک ہموار نہ ہونے کی وجہ سے اور دھول مٹی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات تھی خصوصاً موٹر سائیکل سواروں کو. لیکن اب اس شاہراہ کی تعمیر سے یعنی روڈ جو 2.5 کلومیٹر طویل روڈ بن رہی ہے اس سے یقینی طور پر لوگوں کو سفری سہولیات میسر آئیں گے جو کہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابی حاصل ہو رہی ہے وہ یقیناً منگو پیر ٹاؤن کے لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہو رہی ہے. بعد ازاں چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی اپنے آفس پہنچے تو یہاں مختلف وفود موجود تھے جن سے انہوں نے باقاعدہ ملاقات کی اور منگو پیر ٹاؤن کے مسائل کی بھی سنے اور ان کو فراہم کی جانے والی سہولیات کی فراہمی یعنی بلدیاتی سہولتیں جس طرح فراہم کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے آگاہ کیا. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی کا کہنا تھا کہ ہم نے 2 سال سوا دو سال صرف اور صرف کامیابی سے گزارا ہے اور لوگوں کی خدمت کی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو سرداری کی ویژن اور واضح ہدایتوں کے بعد ہمارا تو ایجنڈا یہی تھا کہ ہم لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی دہلیز پہ پہنچائیں. گرچہ منگو پیر ٹاؤن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہلی دفعہ ٹاؤن بنا تھا اور نقشے پہ آیا تھا اور یہاں پر دھول مٹی جھاڑیاں ہوتی تھی بلدیاتی سہولتوں کا فقدان تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلدیاتی سہولیات ہوتی کیا ہیں. لیکن بہرحال ہمارے پاس وزیر بلدیات ہوں یا وزیر اعلیٰ سندھ ہوں یا پھر میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ہوں اور کلک واٹر سیوریج کارپوریشن سالڈ ویسٹ اور دیگر ادارے سوئی گیس ہو یا کہ الیکٹرک سب ہم سے تعاون کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں منگو پیر ٹاؤن کے لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کو ہم یقینی بناتے چلے آ رہے ہیں. عزیز عارف میٹرو نیوز کراچی. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.